Hi dear students, welcome to class number 14 of the chapter sets. So in today's session, we are going to learn operation on sets. Student, you know the fundamental mathematical operation, especially on numbers, that is addition, subtraction, multiplication and division. So here under the operation on sets, we are going to learn union of sets, intersection of sets and difference of sets. Now let shall we know what is union of sets. Student, you know union means joining. So union of sets means joining of sets. Let shall we know actually what it means here. If A and B are any two sets, then union of these two sets is denoted by A union B. So this is the symbol of union. You have to read this as A union B. Students, sum of 2 and 3 is denoted by 2 plus 3. Difference of 2 and 3 is denoted by 2 minus 3. Product of 2 and 3 is written or denoted like this. Quotient of 2 to 3 is denoted like this or is written like this. Similarly, if A and B are two sets, then their union is written as like this. This is the symbol of union. Student, you know 2 and 3 are numbers. Sum of two numbers is again a number. Difference of two number is again a number. Product of two numbers is again a number. Quotient of two numbers is again a number. Similarly, union of sets is also a set. Intersection of sets is also a set. Difference of sets is also a set. Therefore, A union B is also a set. It is defined as a set. So we know there is a set means it contains elements in it. By definition, mathematician says elements of this set are the elements of set A or the elements of set B or which are both in A and B. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು or elements of B ಇರ್ಬೋದು or elements which are both in A and B. So it will be clear from an example. Let A be the set 1, 2 and B be the set 2, 3. ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Now I am writing union of these two sets. Union of the sets A and B is written like this. By definition, this is a set of elements which are either in A or in B, which are both in A and B. Clearly, student, one is in A, it is not in B. 3 is in B, it is not in A, but 2 is in both A and B. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ನೀವು ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೀವು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು 1, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ 2 ಇಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ 3. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ 1, 2, 3. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿ. The element 3 which is in this set is in B, not in A. The element 2 which is in this set is both in A and B. ಅದರಿಂದ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಎ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. 1 is not in B means 1 does not belongs to B. ಅಂದರೆ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. 2 belongs to A union B. 2 is in the set A union B. Is 2 belongs to A and also belongs to B? Yes. 2 is in both A and B. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿ, 3 ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 4 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಸೆಟ್, is 4 belongs to the A union B? What you will say? No. 4 is not in A union B. Why 4 is not in A union B? Because 4 is neither in A nor in B. 4 ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 4 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ನ ಹೀಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 sets, then ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ is defined as the set of all x
such that this is any element of A union B and this element belongs to set A or belongs to set B or belongs to both A and B. This is how we write A union B in set builder form. So, student, with respect to union of the sets, you should know these important points. Union of sets is commutative. Union of sets is commutative. Proof is beyond the scope of the syllabus. You know commutative law of addition, commutative law of multiplication. So what does commutative law of addition and multiplication says? If A and B are any two real numbers, then A plus B is equal to B plus A. Commutative law of multiplication, A into B is equal to B into A. We can interchange A and B. And interchanging A and B in this expression, value remains same. It doesn't alter. A plus B is same as B plus A. A into B is same as B into A. We know 2 into 3 is 6. 3 into 2 is also 6. 2 plus 3 is 5. 3 plus 2 is also 5. So, union of sets is commutative means if A and B are any two sets, A union B is equal to B union A. Means you can interchange the sets A and B. You can replace X union Y by Y union X. C union D ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು D union C ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ 1, 2 and B be the set 3, 4. First I will find union of the sets A and B in order, that is A union B. A union B ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲು A ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಆ ನಂತರ B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 1, 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 1, 2. ಈಗ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 3, 4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸೆಟ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್. ಮೊದಲು ಬಿ ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. 3, 4. ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎ ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 1, 2. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. 1, 2, 3, 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1, 2, 3, 4 ಇದೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. We know it. Therefore, clearly from these two we can conclude that A union B is equal to B union A, means union of sets is commutative. So next point, union of sets is associative. Union of sets is associative. Student, you know associative law of addition and associative law of multiplication. If A, B, C are any three real numbers, associative law of addition means A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Associative law of multiplication means AB into C is equal to A into BC. Similarly, we can show that union of sets is associative. Here mathematical operation is addition. Here mathematical operation is multiplication. Union of sets is associative means here mathematical operation is union of sets.
That is, if A, B, C are any three sets, then A union B union C is equal to A union B union C. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, we can find union of any number of sets, of 2 sets, 3 sets, 4 sets, 5 sets. Suppose in a problem, if there are 3 sets, if they ask to find their union, means union of the 3 sets, that is A union B union C, you can use this property. First determine A union B, you will get a set, and then find union of the resultant set and C. Or you can also find union of 3 sets in this manner. First determine union of the sets B and C, you will get a set, and then find union of A and the resulting set. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಸೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. Proof is beyond the scope of the syllabus. Next important point, if A is subset of B, proper subset of B, then their union ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಜನರಲ್. Therefore, A is subset of B, proper subset ಅಂದರೆ number of elements in A less than number of elements in B ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. For example, if A is 1, 2 and B is 1, 2, 3, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. In A there are 2 elements, in B there are 3 elements. If A is the set 1, 2 and B is the set 1, 2, 3, then A union B, here A is subset of B is the set. ಮೊದಲು A set ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, 1, 2. ಈಗ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಿ ಸೆಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್, 2 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 3. Clearly, this set is equal to B. If A is subset of B, then B is the bigger set, A is the smaller set. Their union is equal to bigger set. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೆಟ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Therefore, ಇದು 3 ಕೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. If A is subset of B, then their union is equal to bigger set, which is set B. If C is a subset of D, then their union C union D is equal to D. If X is or if Y is a subset of X, X is the bigger set, then Y union X andru onde makkale, X union Y andru onde, because union of sets is commutative. Then Y union X is equal to X, or X union Y is equal to X. Both these two are equal. If the set E is the subset of set F, then E union F is equal to F, or F union E is equal to F,
These are the three important points we have to remember. Now shall we know what is meant by intersection of sets. Intersection of sets. So intersection means common. Intersection andre common. So if A and B are two sets, intersection of the sets A and B is written like this. This is the symbol of intersection. Read this expression as A intersection B. This is also a set, student. Idu kuda ondu set. How this is defined? This is defined as the set of elements which are both in A and B. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. This is defined as the set of elements which are both in A and B. For example, let A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3, 4. 2, 3, 4. The intersection of the sets A and B is A intersection B is the set consisting of the elements which are both in A and B. A ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. 2 is in A and also it is in B. The element 2 is both in A and B, therefore this set contains 2. This set doesn't contains 3, student. ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಾರ್ದು ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. 4 ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 4 ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ. ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓನ್ಲಿ 2 ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ 3 ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್? ನೋ, because 3 is in B only, it is not in A. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. Is 2 belongs to A and 2 belongs to B? Yes. 2 belongs to A because 2 is an element of it. 2 belongs to B because 2 is an element of B. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ
ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವೈ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಆ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಾವು ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಈ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, intersection of sets is associative. Intersection of sets is associative. Means if A, B, C are any 3 sets, then A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಸೆಟ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಫಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೀಗೆ ಫಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೆಟ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊದಲು ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಟ್ನ ಫಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಅಂದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ 1, wait a minute. Let A be the set 1, 2 and B be the set 1, 2, 3. Now we will write intersection of these 2 sets. Intersection ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. Both 1 and 2 are the common elements, that is 1, 2. Clearly this set is equal to A. And A is subset of B. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. therefore ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. If A and B are 2 sets such that A is subset of B, then A intersection B is equal to A. Thank you students for listening the video.